سورہ بقرہ سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، کیونکہ سرکار زمانہ پر میرے جملہ صرف فرقہ اسلامیہ کا ہی عقیدہ نہیں بلکہ تمام مذاہب عالم ایک نجات دہندہ کے منتظر ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصارہ، مجوس، جو بھی ہے، اس امید میں ہے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جو دنیا سے ظلم و جور کو ختم کرے گا اور عدل ہی عدل ہوگا۔ اور 73 کے 73 فرقہ اسلامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نسل رسول میں سے آتی ہے، وہی ٹائم زمانہ ہے، اسی کے پیچھے عیسیٰ نے نماز پڑھنی ہے۔ بس اختلاف دو باتوں پر ہے، باقی یہ کہتے ہیں کہ اس نے ابھی پیدا ہونا ہے اور ہم کہتے ہیں وہ دنیا میں موجود ہے۔ قوانین طبیعت کے خلاف ہے اتنی لمبی عمر تک زندہ رہنا، اور دوسرے رجعت سے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار آئیں گے تو کچھ مومن قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور کچھ منکر۔ ہر وہ مومن جو یہ حسرت لے کے دنیا سے گیا ہے کہ میں سرکار کی حکومت دیکھتا ہوں، ہر ایک کی قبر پہ سرکار کا فرشتہ نہ جائے گا، حسرت لے کے گیا تھا تیرا امام آ گیا ہے، آ جا۔ بڑے منکر بھی اٹھائے جائیں گے، چھوٹے قسم کے منکرین کا حساب قیامت میں ہوگا، بڑوں کا ظہور پر بھی ہوگا اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اور قبروں سے واپس آنے کا نام ہے رجعت، اور رجعت کا صرف بلاویشی کا فائدہ ہے۔ تو لیکن اس کو کہتا ہے کہ جو مر گئے وہ قیامت سے پہلے واپس آئیں۔ میں آیت پڑھ لیتا ہوں، قرآن و حدیث میں رجعت کے دلائل کا ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ رجعت قرآن میں کہاں کہاں بجر نماز ملتی ہے۔ رسول سے اللہ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھنا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ عُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا رسول تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے گھر چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، رسول سے ہزاروں سال پہلے کا، اور اللہ کہہ رہا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، تم نے ان کو دیکھا نہیں، وَهُمْ عُلُوفٌ، وہ ہزاروں میں تھے، نکلے کیوں؟ خرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے، وَهُمْ عُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، موت کے ڈر سے۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَاتَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے سب کو مار دیا، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر سب کو زندہ کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، کیونکہ اللہ لوگوں کے لیے صاحب فضل و کرم ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں کہ اکثر شکر نہیں کرتے، ناشکر ہیں۔ یہ واقعہ حزقیل نبی کے زمانے کا ہے۔ حزقیل حضرت موسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے، شام کے لوگ تھے، یہ طاعون پھیل گیا، لوگ بھرا بھرا کر گئے، 70,000 آدمی ان میں امیر تھے۔ انہیں کہا یار یہ طاعون والا شہر چھوڑو، ہم کہیں اور جا کے رہتے ہیں جہاں یہ وبا نہ ہو، ان غریبوں کو یہاں مرنے دو، کیونکہ غریبوں کو سسکنے کے لیے چھوڑا، جب اپنی طرف سے جائے امن پہ پہنچے اللہ نے سب کو مار دیا۔ لاش دفنانے والا کوئی تھا، 70 کی 70,000 لاشیں وادی میں پڑی رہی اور سالوں پڑی رہی۔ سالوں کے بعد حضرت حزقیل کا وہاں سے گزر ہوا، پہچانا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، وہی سالوں کے بل گرے، دست دعا بلند کیے، پروردگارا میری سن لے، انہیں زندہ کر دے تاکہ ان کی نسلیں پھیلیں، زمین میں تیری تسبیح ہو۔ اللہ نے کہا میں اپنی حجت کی سفارش کو رد کیسے کروں؟ ان میں پھر بھی اکثر ناشکرے ہوں گے، لیکن تم نے کہہ دیا تو پانی لیا، ان پر چھڑکتا جا، یہ اٹھتے جائیں گے۔ اب یہ گھروں میں جا کے سوچنا کروں، اللہ ویسے نہیں اٹھا سکتا تھا انہیں، یہ کیوں کہا پانی لیا چھڑکتا جا؟ بتانا یہ چاہتا ہے کہ قدرت چاہے میری ہوتی ہے، عمل میری حجت کا ہوتا ہے۔ اور کیا کہتی وہ نوروز تھا، بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس دن نوروز تھا جب وہ سارے زندہ ہوئے۔ اسی لیے نوروز کے دن اللہ نے مومنین کا ایک دوسرے پہ گلاب اور پانی چھڑکنا سنت قرار دے دیا۔ تو اب زمانے کو بتا دینا، ریاضت کر کے سالوں مرے رہے، سالوں کے بعد زندہ ہوئے، اشاق یہی تو رجت ہے، مر کے لوٹ آنا ہی رجت ہے۔ اور قرآن رجت کا قائل ہے۔
کیوں نہیں؟ اور دوسری مثال کو اگر مولا امیر ممبروں سے اکثر کہا کرتے تھے اس کی قدرت کے کیا تعجب ہے کہ باپ 50 سال کا بیٹا 100 سال کا. لوگوں نے کہا مولا باپ 50 کا ہو کے مر گیا بیٹا 100 سال تک زندہ رہا. فرمایا ایک ہی دن میں باپ کی عمر 50 سال تھی اور اسی دن بیٹا 100 سال کا تھا. اور وہ تک یہ حیران ہو رہے ہیں. مولا نے حضرت عزیر کی مثال دی ہے کیونکہ حضرت عزیر جس دن گھر سے نکلے گھر میں بچہ ہونے والا تھا ایک بستی سے گزرے الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا پوری کی پوری بستی برباد ہو چکی تھی زلزلے میں چھتوں کے بعد الٹی ہوئی تھی. اور اندازہ یہ حال زندہ ہوا جاؤ گا اللہ ان کو کیسا زندہ کرے گا. قرآن کہتا ہے فاماتہ اللہ بما تعاون پورے 100 سال اللہ نے اسے مار دیا. خود بھی مر گیا ساتھ گدھا بھی مر گیا 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا. پر کتنا سوئے ہوگا تو بیسوا دن کو دیکھا اللہ بیستا یومنا بعد یوم پورا دن یا دن کا کچھ حصہ سوتا رہا ہو. اللہ نے کہا اللہ بیستا میں تعالی 100 سال سوئے ہو اب میں اپنے کندھے کی طرف دیکھو کہ میں زندہ کیسے کرتا ہوں. اب چونکہ یہ 100 سال مرا رہا اس کی زندگی رک گئی. اسی دن گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ 100 سال کا ہو چکا تھا. جب گھر گئے باپ 50 سال کا بیٹا 100 سال کا. 100 سال عزیر مرا رہا پھر لوٹا. یہی رجت ہے. حضرت موسیٰ میقات پہ جن 70 آدمیوں کو لے گئے 7 لاکھ بتا تھا. 7 لاکھ میں سے 70,000 چنے 70,000 میں سے 7,000 چنے 7,000 میں سے 700 چنے پھر 70 چنا. اور یہی تمہارا 12واں امام اپنی توقیع میں لکھ رہا ہے کہ ان موسیٰ ماں کمال عقلہ وغفور علمہ کہ موسیٰ غافر علم رکھنے کے باوجود کمال عقل رکھنے کے باوجود جنہیں موسیٰ نے چنا وہ طور پہ جا کے موسیٰ سے کہے بیٹھے جب تک اللہ نظر نہ آئے ہم ایمان نہیں لاتے. اور آج جب موسیٰ کا چنا ہوا ناقص ہے تم مرضی سے امام چن سکتے ہو. بس انہوں نے سوال کیا تھا تو تنظر کہ ہوا کیا ہے 70 آدمیوں سے نہیں بتا کیوں بتا کر کیا ہوا. شاہ کا علاج کیا تجلی میں بسم کر دیا خاکستر ہو گئے. موسیٰ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا دیکھا ان کی تو آنکھ پڑی ہے. آپ پروردگار یا تو مجھے بھی مار دیا ہوتا. 70 چون کے آیا ہوں اگر اکیلا گیا قوم تو کہے گی کہ تو نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. جب ہم نے 70 بندے گواہی کے لیے بھیجے تو نے سب کو قتل کر دیا تاکہ تیرے جھوٹ کا گواہ کوئی نہ رہے. پہلے والے میں تو وہ دکھانے جوگا نہیں رہا. مہربانی کر انہیں واپس بھیج. اور اللہ بنی اسرائیل پر قرآن میں احسان لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے پڑھے نہ سورہ اعراف ثم بعثناکم من بعد موتکم ہم نے تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ مبعوث نہیں کیا. جب وہ 70 لوٹ کے بنی اسرائیل میں آئے لوگ موسیٰ کے ہاتھ چومتے ہیں اور وہ 70 کہتے ہیں ٹھیک ہے امامت کو موسیٰ پہ لیکن ہم نے موسیٰ سے عظیم لوگ وہاں میں کہہ مر کے تین مثالیں 70,000 بندوں کی حضرت عزیر کی اور یہ 70 بندے حضرت موسیٰ والے. موت کے بعد زندہ ہونا ہی رجت ہوتی ہے. چوتھی مثال قرآن میں دیکھ لو. حضرت ابراہیم پوچھ رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ریڈیو کا وہ گتا نہیں پھٹ جاتا اور آواز آتی ہے ویسی آواز آ رہی ہے اور پہلے دن سے مجھے ایسی آ رہی ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. پالنے والے مجھے دکھا تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے. اور اولم تو میں کہا ایمان نہیں ہے. کہا ایمان تو ہے ولیکن لیطمئن قلبی اطمینان قلب چاہتا ہوں. قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يعطينك سعيا. حضرت ابراہیم سے تعلق رکھنے والی 2 آیتیں ہیں. ان کے بارے میں لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اس میں اسرار کیا ہیں اور طریقہ جان لیں تو پتہ نہیں کر کیا لیں. ان میں ایک یہ ہے اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑ لے انہیں ذبح کر ان کا قیمہ کر ان کا گوشت ایک دوسرے میں ملا دے
सुम्मा जअला कुल्ल जबलन मिनहुन्ना जुज़अन, एक एक जुज़ एक एक पहाड़ पे रख दे। सुम्मा दुहुन्ना यातिनका साया, फिर उन्हें बुला, दौड़ते हुए तेरी खिदमत में चले आएंगे। यही तो रजत है। ज़िबा हो गए, मर गए, कीमा हो गया, रेशों में रेशे मिल गए, फिर जिंदा हो गए। कुरान में नहीं पढ़ा कि लोग अल्लाह से कहेंगे रब्बना तमत्तना इसरतैन व अहयैतना नसरतैन, पालने वाले तूने हमें 2 दफा मौत दी, 2 दफा जिंदगी दी। अगर तुम्हारा अकीदा रखा जाए तो फिर एक दफा आप मरोगे, फिर कयामत को उठोगे। ये एक दूसरी मौत कहां से आई है? ये दूसरी जिंदगी कहां से आई है? यही तो मेरे इमाम ज़माना की दी हुई है कि मौत भी हजरत इब्राहिम को मौत और हयात के इत्मीनान की बात ही नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं कुरान मौलवियों से पूछना ही नहीं चाहिए, चाहे वो हमारे हों या पराए हों। हमें क्या पता कुरान क्या कहता है? यही सवाल सादिक आले मोहम्मद से एक बंदे ने किया, कहा मौला वो ईमान कैसा है जिसमें इत्मीनान नहीं? और अल्लाह का खलील कह रहा है लियत्मइन्ना क़ल्बी, इत्मीनान चाहता हूं। फरमाया मौत और हयात का इत्मीनान ही नहीं। बातों बातों में अल्लाह ने इब्राहिम से कहा इन्नी लअत्तखिज़ु मिन इबादी खलीला, मैं अनकरीब अपने बंदों में से एक खलील बनाने वाला हूं। काला मन होगा, पालने वाले वो कौन है? कहा इन काल अली ला अहयतु लहुल मौता, अगर उसने मुझसे कह दिया कि मुर्दे जिंदा कर, तो मैं अपने खलील के कहने से मुर्दे जिंदा कर दूंगा। वाला फरमाते फौरन इब्राहिम ने सवाल कर दिया, पालने वाले मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसा जिंदा करता है? अल्लाह ने कहा ईमान नहीं है। कहा उस बात पर ईमान है वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी अलल खुल्लत, खुल्लत पर इत्मीनान चाहता हूं कि खलील मैं हूं या कोई और है। रब्बना अमता नसरतैन व अहयैतना नसरतैन, पालने वाले तूने 2 दफा मौत दी, 2 दफा जिंदगी, यही तो रजत है। एक दफा कायम, दोबारा जिंदगी देगा, दोबारा मौत देगा। कुरान की तो शायद आज में एक आयत भी काफी होती है। मैंने 5 मिसालें दे दी, 5 को मानने वालों के लिए 5 दलीलें काफी हैं कुरान की। रह गई ये बात कि इतनी लंबी जिंदगी कवानीन तबीयत के खिलाफ है। हैरत होती है। इस पर भी 5 मिसालें पहले हैं, 4 अल्लाह के दोस्तों की, 1 अल्लाह के दुश्मन की। मेरे इमाम को तो अभी 1200 साल भी पूरे नहीं हुए, शैतान हजारों सालों से जिंदा है। अब भाई मेरे पास ये मेरी समझ में नहीं आता, शैतान की जिंदगी पर ताज्जुब नहीं है, हुज्जत की जिंदगी पर ताज्जुब है। और 4 मिसालें औलियाए खुदा में। मेरे मौला के 4 वजीर देख लो, 2 जमीन के वजीर, 2 आसमान के, इदरीस और ईसा भी जिंदा, और मौला से पहले के जिंदा, खिजर और इलियास भी जिंदा, और पहले से जिंदा। एक इल्मी लतीफा है, बताता चलूं, जो इल्मी जवाहिर से दिलचस्पी रखते हैं उनकी दिलचस्पी के लिए बताने लगा हूं। 2 वजीर मौला के जमीन पर हैं, 2 आसमान पर हैं। एक जमीनी वजीर कुंवारा है मौला का अभी तक, और एक आसमानी वजीर अभी तक कुंवारा है। जमीनी वजीरों में से हजरत खिजर की आज तक शादी नहीं हुई, और आसमानी वजीरों में हजरत ईसा की आज तक शादी नहीं हुई। दोनों अलिफ वाले शादीशुदा हैं। आसमानी इदरीस की भी शादी है, जमीनी इलियास की भी शादी है। और ये दोनों सुन्नतें छोड़ी गई हैं हमारे लिए कि जो इंतजार इमाम में कुंवारा रहे वो खिजर और ईसा की मिसाल दे, जो शादी करे वो इदरीस और इलियास की मिसाल दे। कायम ज़माना के रैयत के लिए लुत्फ करम है। मेरे घर तकरीबन हर अशरे में मौला के वज़रा पर भी बात होती है। ये वज़रा वाली मजालिस अलग निकाल लो तो फिर एक ज़ख़ीम किताब बन जाएगी। हजरत रिसालत बाप, तुम्हारे रसूल की मेराज के सफर 2 किस्म के हैं, एक यूं एक यूं। जो यूं है वो फलस्तीन तक है, जो यूं है वो अदना तक है। यूं वाला सफर जारी था कि अचानक जनाब रिसालत बाप को फजा में खुशबू आई। कर रहा है अतिल मिस्क, ये लफ्ज़ है, जैसे मुश्क की खुशबू आती है। होने को होने से पहले जानने वाला रसूल हम बेइल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, जिब्रील मा हाज़िहि राहत तय्यबा, ये तय्यब खुशबू कहां से आ रही है? उसने कहा या रसूल अल्लाह फी बैत कौमिन उज़्ज़बू फी हुब्बिल्लाह, फरमाया कुछ लोग थे जिन्हें अल्लाह की मोहब्बत में अजाब दिया गया, उनके घर से आ रही है। जिब्रील वो कैसे? अब रसूल अगर सवाल न करते बात हम तक कैसे पहुंचती? थे जिब्रील की विलादत से भी पहले। फरमाया वो कैसे? अल्लाह की मोहब्बत में अजाब दिया गया।
सरकार इस सल्तनत का एक बादशाह था, बादशाह काफिर था, उसका बेटा था, वो न सिर्फ मुस्लिम था बल्कि इल्म इलाही में हुज्जत था जिसका नाम खिजर था। सरकार बाप ने उसका नाम दो रिवायतें हैं, या बिलिया रखा या तालिया रखा। खिजर इसलिए कि जिस खुश्क लकड़ी पे बैठता था उस लकड़ी पे सब्जा उगाता था, जिस चिट्रियल जमीन पे बैठता था वहां ज़राअत उगाती थी, क्योंकि सब्जा उगा देता था लकब खिजर हो गया। बाप से छुप के इबादत करता था, बादशाह था। वजीरों ने मशहूरों ने कहा एक ही तेरा बेटा है, इसकी शादी कर ताकि तेरी नस्ल फैले। बादशाह ने शेख शहजादी पसंद की, शादी कर दी। शब उरूसी खिजर ने उसे बुलाया और कहने लगा ला हाजत अली फिर निसा, मुझे औरतों की कोई हाजत नहीं। अगर वजीर, देखो हमारी दुनिया में तो चल जाता है कि वजीर का इल्म ज्यादा हो, अमीर का थोड़ा हो, लेकिन अल्लाह के यहां ऐसा नहीं होता। वहां अमीर अल्लाह बनाता ही उसी को है जो हर जिहत में हर सिफत में वजीर से बड़ा हो। वो जिसका वजीर औरतों से बेनियाज है वो खुद तेरे मेरे तरीके से ला हाजत अली फिर निसा, मुझे औरतों की कोई हाजत नहीं। अगर तू मेरा राज रख सके कि मेरे वालिदैन को यह न बताए तो तेरी जन्नत की जमानत लेता हूं। उसने कहा राज रखा जाएगा। उस मोमना ने खिजर का राज इफ्शा न किया। वक्त गुजरा, फिर वजीर मशहूर ने कहा औलाद नहीं हो रही, कहीं ये बहू बांझ तो नहीं, और शादी कर। बादशाह ने एक की जगह दो कर दी इकट्ठी, और उनसे भी हजरत खिजर ने यही कहा। उन्होंने सुबह उठते ही बादशाह से कह दिया कैसे तेरी नस्ल फैले, तेरे बेटे में तो फितरत की कोई हाजत और ख्वाहिश ही नहीं। बादशाह को गुस्सा आया, हुक्म दिया कि जैसे हुजरे में यह रहता है पता नहीं छुप के क्या करता रहता है, उसके आगे दीवार चुन दो ताकि दब के मर जाए। बस दरवाजे का बंद होना था, फौरन जिब्रील नाज़िल हुआ। कहता है अल्लाह ने आए रसूल मुझे भेजा कि जाके खिजर से कहे आज के बाद तुझे कुव्वत है, तू दीवारों से ऐसे गुजर जाएगा जैसे हवा गुजर जाती है। जैसे हवा मुट्ठी में बंद नहीं हो सकती, तुझे दीवारें चाहे वो फौलाद की हों नहीं रोक सकती। और आज के बाद तू जो सूरत चाहेगा वो बना लेगा। कहते कुछ दिन के बाद बाप का दिल था, ख्याल आया कि क्या गुजर रही होगी मेरे बेटे के साथ, मरा या जिंदा है। दरवाजा खोला तो खिजर गायब। जिब्रील सुना रहा है रसूल को कि खिजर वहां से अपनी खालाजाद सिकंदर जुल्करनैन के पास चला आया। जुल्करनैन ने उसे अपने लश्कर का सालार बना दिया। जुल्करनैन ने सुन रखा था कि दुनिया में 700 चश्मे आबे हयात के हैं, वो उनकी जस्तजू में था। उसने 700 दस्ते फौज के बनाए, 700 मछलियां दी, एक एक को एक एक मछली दस्ते की कि जिस जिस चश्मे से गुजरो इन मुर्दा मछलियों को धोते जाना, जिस चश्मे में मुर्दा मछली जिंदा हो जाए समझ लेना वो आबे हयात है। 700 दस्ता फैल गया। खिजर अचानक एक चश्मे से गुजरा, उसने मछली को धोया, मछली हाथ से छूट के तड़प के पानी की लहर पर रवा दवा। खिजर मछली पकड़ने के लिए जल्दी से उसने छलांग लगा दी चश्मे में, नहा भी लिया, प्यासा था पी भी लिया। मछली तो हाथ आई नहीं, खिजर खाली हाथ आ गया। आके अपने खालाजाद से बताया कि मछली तो छूट गई ऐसे जिंदा होके। सिकंदर ने कहा तूने उस चश्मे से पिया, पी लिया। कहा लिहाजा खुलिकता, फिर तेरी ही तखलीक उस चश्मे के लिए है, मेरी नहीं है। अब तुझे नफ़्ख़े सूर से पहले, सूर फूंकने से पहले मौत नहीं आएगी। होने को होने से पहले जानने वाला रसूल पूछा है जिब्रील आखिर जो जस्तजू में था जुल्करनैन को न मिला, खिजर के हिस्से में क्यों आ गया? रसूल की रकाब चूम के कहता है क्योंकि इल्म इलाही में ये खिजर तेरे 12वें नायब का वजीर था। रसूल फरमाते हैं जिब्रील वो घर वाली बात तो अभी बताई नहीं तूने, तो घर से खुशबू क्यों आ रही है? सरकार उसी तरफ आ रहा हो। बस खिजर कभी जुल्करनैन के साथ रहता, कभी इबादत करने के लिए किसी जजीरे में, कभी किसी जजीरे में। खिजर के मुल्क के 2 ताजिर समंदर में कश्ती पे सफर कर रहे थे, समंदर में तूफान आ गया, कश्ती टुकड़े हो गई। 2 टुकड़ों पे तैरते हुए 2 ताजिर एक जजीरे से जा लगे। वहां खिजर इबादत कर रहा था। खिजर ने उन्हें पहचान लिया, ओए तुम फुला नहीं, तुम फुला नहीं? हाँ घर जाना चाहते हो? जाना चाहते हैं। अगर वादा करो कि मेरे बाप को मेरी जगह नहीं बताओगे तो तुम्हें अभी घर पहुंचाता हूं। वादा करते नहीं बताएंगे। फरमाया एक बादल गुजर रहा था, खिजर ने इशारे से बादल को बुलाया, ये तो मेरे मेहमान हैं, इन्हें घर ले जा। जी शाबाश शाबाश, हाँ यही सोचना है। ये वजीर है और जमीनी वजीर है और छोटा वजीर है। अल्लाह जाने अमीर क्या होगा, सरदार क्या होगा। कहा बादल ने पहुंचा दिया।
एक ने तो राज रखा, दूसरा सवेरे पहुंच गया बादशाह के दरबार में, मैंने तेरे बेटे खिदर को देखा है फलां जजीरे में, कोई गवाह, मेरे साथ फलां ताजिर भी था, उसे बुलाया, तूने देखा? उसने कहा बादशाह मैंने तो नहीं देखा। उसने कहा जी मेरे साथ बंदे भेजो, मैं जगह दिखाता हूं। बादशाह ने उस ताजिर को कैद कर दिया, फौज भेजी, फौज खाली हाथ आ गई कि जी वहां तो निशान ही नहीं है खिदर का। बादशाह ने उस ताजिर को छोड़ दिया, कहा अल्लाह को जलाल आया, अल्लाह ने पूरा मुल्क गर्क कर दिया। एक वो ताजिर बचा जिसने राज रखा था, और एक वो मोमना बची जो पहले खिदर के घर आई थी। उन दोनों ने आपस में अक्द किया, वहां से हिजरत करके दूसरे बादशाह की हुकूमत में चले आए। वो जो मोमना थी उसने बादशाह के घर में नौकरी कर दी, शहजादी की। शहजादी को कंघी कर रही थी, अचानक उसके हाथ से कंघी छूटी, उसके मुंह से निकला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शहजादी ने पूछा ये माता बोली ना, क्या कह रही है? आपने रब का नाम ले रही हूं। शहजादी ने कहा हल्ला के रब्बुन गैर अभी, क्या मेरे बाप के सिवा भी तेरा कोई रब है? शहजादी कह रही है मेरे बाप के सिवा भी कोई तेरा रब है? उसने कहा अय्या तो हल जाहिला ली रब्बुन हुवा रब्बी व रब्बुके व रब्बु अभी के, वो जाहिल औरत, जो मेरा रब है वो तेरा भी रब है, तेरे बाप का भी रब है। उसने जाके अपने बाप को बता दिया कि ये तुझे रब नहीं मानती। बादशाह हुस्न लाल बबू का होके आ गया, तू किसी और का रब मानती है? कहा जो है उसको मानती हूं। और कौन कौन इस अकीदे में शामिल है? कहा मैं, मेरा शौहर, मेरे 2 बच्चे। बादशाह ने उन्हें घर में बुला के एक बहुत बड़े कढ़ा में तेल उबलवा के जिंदा उसमें फेंकवा दिया, जल गए। जिब्रील कहते सरकार चूंकि मोहब्बत इलाही में जले, कयामत तक इस घर से खुशबू आती रही। अब ये फैसला शायद काज़मी मेरे सामईन ने करना है। ये वजीर है मौला के, उल्फत ये गैर खानदान के हैं, चाहे खजर है, चाहे इलियास है, चाहे ईसा है, चाहे इदरीस है। क्योंकि मैंने लियाकत खुदा की कसम हजरत ईसा के ये लफ्ज पढ़े हैं, जब रात को जिंदान में थे ना कि सुबह सलीब दी जाएगी, फांसी पे चढ़ाया जाएगा, तो उस वक्त गिड़गिड़ा के जो सजदे में ईसा ने दुआ मांगी थी वो यही कही थी, पालने वाले क्या मैं तेरी कनीज की कनीज का बेटा नहीं हूं? तो कनीज जादों को वजारतें मिल रही है। हवाला मैं देता हूं, किताब का नाम है मुंतखबुल बसायर, अल्लामा हसन बिन सुलेमान हिल्ली रिजवानुल्लाह अलैह ने लिखी है कि शब आशूर हुसैन ने जो खुतबा दिया उसमें अपने असहाब से कहा घबराओ नहीं, कल हम शहीद हो रहे हैं, जब हमारा कायम आएगा मैं भी लौटूंगा, तुम भी लौटोगे। तो जब 72 के 72 करबला के शहीद लौटेंगे तो मैं इंसाफ चाहता हूं भाई जब अब्बास अपने सामईन से, जो ईसा को वजारत दे रहा है, करबला के शहीदों में एक अली है, एक मोहम्मद है। भाई अब्बास सानी अली है, अकबर सानी रसूल है। अगर कायम जमाना इन्हें ईसा की महत्ती में दे, तौहीन अली है, तौहीन रसूल है, मानना पड़ेगा ये इन पर भी हाकिम होंगे। जिसके अलमदार का नाम जिब्रील है, जिब्रील तेरे इमाम का अलम हाथ में लेके उठेगा, आगे आगे चलेगा, ताकि जमाने को पता चल जाए अलम बिदअत होता तो जिब्रील अल्लामा कज़वीनी उन्होंने चश्मे तसव्वुर से मंजर देखा, क्योंकि शहजाद अली अकबर को बसारत से तो किसी ने नहीं देखा। ये तो उलमा खुतबा वाइज़ीन बयान कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे भाई मेरी बात जो इल्लत है वो शायद आदमी हर आलिम की समझ में भी नहीं आई। उकाब तुम्हारे रसूल की सवारी का घोड़ा था, और याद पर इसे यमन के बादशाह सैफ बिन ज़ी यज़न ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया था, रसूल के दुनिया में आने से भी पहले। चूंकि जो ही यमन के दरबार में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का दाखिला हुआ, सैफ बिन ज़ी यज़न तख्त पे खड़ा हो गया। सरकार का तो बादशाह है, मेरे लिए क्यों खड़ा हुआ है? का सरकार मैं आपके लिए खड़ा नहीं हुआ, उस नूर के लिए जो आपके जबीन मुबीन में महल के एक कमरे में ले गया अकेले। तेरी पेशानी में जो नूर है तेरे बेटे को मुंतकिल होगा, तेरे बेटे से फिर आगे मुंतकिल होगा, और वही आखिरी रसूल होगा, मैं नहीं रहूंगा। ये तोहफे, ये जवाहरात, ये कनीजें और ये उकाब नामी घोड़ा मेरी तरफ से सलाम देना, कहना तेरा कलमा पढ़ के जा रहा हूं और ये तोहफे कबूल कर। उस वक्त इस घोड़े की उम्र 5 साल थी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुछ अरसा जिंदा रहे, फिर जनाब अब्दुल्ला आए, वो जिंदा रहे, फिर 63 बरस तेरा रसूल जिंदा रहा,
50 برس رسول کے بعد واقعہ کربلا ہوا اور اکبر میدان کربلا میں اسی عقاب پہ سوار تھا. علم طبیعیات اور مابعد طبیعیات حیران ہے کہ سینکڑوں برس یہ گھوڑا زندہ کیسا رہا. میں یہی کہتا ہوں کہ نمک حراموں جن کے گھوڑے سمجھ میں نہ آئے مالک سمجھ میں آئے. جملہ میں تمہیں سنا تو پہلے چکا ہوں لیکن اب سامنے آ گیا ہے. جو نئے ہیں ان کا بھلا ہو جائے گا اور جنہیں سنا چکا ہوں وہ قند مقرر کا مزہ لے. میں نے باقاعدہ تمہیں اس گھوڑے کا شجرہ بھی بتایا تھا. ساتھ پوچھتے ہیں سرکش سے سرکش گھوڑا شاید کا آدمی جو کسی سوار کو نہ اٹھا رہا ہو اس کا دایاں کان پکڑ کے یہی شجرہ پڑھ کے پھونک دو بھیڑ ہو جائے گا. اور میں خود کئی دفعہ بدل لیا کر وفدہ میں تجربہ کر چکا ہوں. عقاب کے باپ کا نام ایزوب، ایزوب کے باپ کا نام قابل، قابل کے باپ کا نام زاد القفا، زاد القفا کے باپ کا نام خنج، خنج کے باپ کا نام میمون، میمون کے باپ کا نام ریح. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شجرے بھی ہیں خاندان بھی ہے اور کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ یہ گھوڑا نہ کسی گھوڑی کے شکم میں رہا ہے نہ کسی گھوڑے کی سلب میں رہا ہے. قال اللہ لہ کن فیکون، اللہ نے اسے کہا ہو جا، کن ہو جا، ہو گیا. اور جن کے گھوڑے کون سے ہوتے ہیں سردار تیری طرف تمہیں خود جناب امین فرما رہے ہیں لا نالد ولا نولد فی البطون، نہ ہم شکموں سے پیدا ہوئے ہیں نہ کوئی ہم سے شکموں میں پیدا ہوا. سلمان نے سوال کیا تھا پھر مولا یہ چکر کیا ہے؟ کبھی آپ بچے، کبھی لڑکے، کبھی نوجوان، کبھی جوان، کبھی ادھیڑ عمر، کبھی بوڑھے. فرمایا سلمان اگر ہم ہمیشہ ایک حالت میں رہتے اسے خدا کون کہتا ہے؟ فرمایا ہم اس کی خدائی منوانے آئے ہیں، اپنے آپ کو خدا منوانے نہیں آئے. ہاں تو رسول خدا نے اس گھوڑے پہ سواری کی. رسول کی رحلت کے بعد اس گھوڑے نے کسی کو نہیں اٹھایا. ہمیں ادمانہ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں حتیٰ کہ خیبر شکم کو نہیں اٹھایا. علی چاہتے تو سر ولایت سے جو تقریر کی باتیں موڑ سکتا ہو وہ آپ کی کیا حقیقت ہے، لیکن علی نے جبر نہیں کیا اس پر. مولانا کہا خلو ہو، چھوڑ دو اسے اپنی حالت میں یا کسی کا منتظر ہے. کیا کہا میرے شہنشاہ نے؟ یہ کسی کا. اب یہاں غلط فہمی لگی ہے علماء کو. 5 سال کی عمر میں شہزادہ علی اکبر نے اس پہ سواری کی. لکھنے والوں نے بھی لکھ ڈالا، پڑھنے والوں نے بھی بے سوچے بھائی یہ بجواز پڑھ دیا. بھائی چونکہ ہم شکل پیغمبر تھا گھوڑے نے سمجھا محمد ہے. یار عقل کے ناخن لو، کہاں 63 سال کا رسول، کہاں 5 سال کا اکبر. نہ قد ملتا ہے، نہ قامت ملتی ہے، نہ جسامت ملتی ہے، سوائے اس کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. جو خوشبو حقیقت محمدیہ سے حکام کو آتی تھی وہی علی اکبر سے آئی. اور ان پر میں ایک دوسری دلیل دے رہا ہوں. میرے قبلہ کو جو سننے والے اگر کوئی بیٹھے ہیں جنہوں نے انہیں سنا ہو، وہ ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے جب وجد میں آتے تھے نا تو فرماتے تھے کہ زمین ٹلے زمان ٹلے امیر محمد کی بات کبھی نہ ٹلے. تو میں بھی کہنے لگا ہوں، دلیل میں وہ دینے لگا ہوں، زمین ٹلے زمان ٹلے، میری دلیل اپنی جگہ سے سینٹی میٹر بھی نہ ہلے. حقیقت محمدیہ نہ ہوتا سرتا علی نے زندگی میں 2 ہستیوں کو لبیک کہا، یا حج پہ اللہ کو یا آگے پیچھے محمد مصطفیٰ کو. کیا تلبیہ علی نے جب پڑھا لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک، یا علی نے لبیک کہا خدا کو، یا جب کبھی رسول نے کہا یا علی آگے علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. میں پوری جواب لکھ کر دے دوں گا تو میرے نطفے میں شک دکھائے کسی اور کو علی نے لبیک کہا ہو، کسی امام کو کہا ہو، کسی ولی کو کہا ہو، کسی اور نبی کو کہا ہو. نہیں کہا، سب اٹھا. میدان کربلا میں ہر شہید نے علی کو آوازیں دی ہے، حتیٰ کہ نادی علی عباس جیسے جری نے بھی پڑھی تھی. میدان میں نادی علی عباس نے بھی پڑھی، لیکن یہ علی اکبر کے بارے میں نے پڑھا کہ جب ہجوم میں گھوڑا گھسا کے حملہ کرتے تھے کہتے تھے یا علی، آواز آتی تھی لبیک حالانکہ سرکار وفا افضل ہیں شہزادہ علی اکبر سے، ہر لحاظ سے افضل ہیں، رشتے میں بھی افضل ہیں، حقیقت میں بھی افضل ہیں، کمال میں بھی افضل ہیں، کنہ اور ماہیت میں بھی افضل ہیں.
لیکن عباس کے لیے لبیک کی آواز نہیں آئی تو ماننا پڑے گا طوطا سمجھ کے لبیک نہیں کہا، محمد سمجھ کے لبیک۔ اور وہ علی جو گھر سے نکلے تقدیر رکابے چومے، موت کو تھر تھری چھوٹ جائے، کارکنان قضا و قدر پوچھے کہ جانا کدھر ہے، جس اکبر کو علی لبیک کہے تقدیر کی کیا مجال ہے۔ دو دفعہ ڈاکٹر عرب کی غربت نکلی ہے، ایک جنگ خیبر کے بعد، ایک علی اکبر کی آمد کے بعد۔ حسین نے حجاز کی سرزمین پہ کوئی غریب رہنے نہیں دیا، سب کو غنی بنا دیا علی اکبر کی آمد کے صدقے میں۔ اور جب حسین کے چہرے پہ خوشی ہوگی، اس خوشی کے صدقے میں خدا کتنا خوش ہوگا، کیونکہ حسین کی خوشی میں ہی سب کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ تو پھر خدا کو مبارک دینا، ہاں اس طرح کہ تو خود مبارک ہے، تیرا نام مبارک ہے، تجھے بھی شبیہ پیغمبر کی آمد میں مبارک ہو، اور اس کی خوشی میں جو دے سکتا ہے ہماری جھولی میں ڈال۔ خاک پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔